బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ వర్సెస్ పోప్ గా మారిందే వ్యవహారం. ట్రంప్ పై పోప్ లియో తిరుగుబాటుకు వెళుతున్న క్రమం. యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా నేను గలం విప్పుతూనే ఉంటా అంటున్నారు పోప్. నేను ట్రంప్కు భయపడను, దేవుడి సందేశాలను దుర్వినియోగం చేయొద్దంటూ ట్రంప్కు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు పోప్. ఇటు ప్రపంచంలో చాలామంది అమాయకులు చనిపోతున్నారంటూ చెప్పుకొచ్చారు పోప్. మరోవైపు పోప్ పై ట్రూత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా మండిపడుతూ ఉన్నాడు ట్రంప్. నేరాలు విదేశాంగ విధానంపై పోపు తీరుని తప్పుపడుతూ ఉన్నాడు ట్రంప్. అమెరికా అధ్యక్షుడిని విమర్శించి పోప్ మాకు అవసరం లేదంటున్నాడు ట్రంప్. నేను భారీ మెజారిటీతో గెలిచి అధ్యక్షుడిని అయ్యానంటున్నాడు ట్రంప్. పోప్ లియో 14 ఎంపిక పైన ట్రంప్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. పోప్ లియో 14 ఎంపిక ఓ షాకింగ్ సర్ప్రైజ్ అన్నాడు ట్రంప్. పోప్ పదవి కోసం అనుకున్న అభ్యర్థుల జాబితాలో ఆయన పేరు అసలే లేదు అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు. పోప్ కృతజ్ఞతతో ఉండాలి అంటూ ట్రంప్ చేసిన ట్వీట్, ఇన్ఫాక్ట్ ట్రంప్ చేసిన ఆ సోషల్ మీడియా ట్రూత్ పోస్ట్ ప్రస్తుతం ఇంట్రెస్టింగ్గా మారినవి కాదు, సంచలనంగా కూడా మారుతోంది. ఏకంగా ఇప్పుడు యుద్ధం పోప్ వైపు ట్రంప్ మరణించాడా అంటే ట్రంప్ మళ్ళించాడా, క్షమించాలి ఆ పదానికి, ట్రంప్ మళ్ళించాడా, ఏమంటున్నాడు ఒకసారి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక పోప్ లియో అంటూ స్టార్ట్ చేశాడు. మీరు చూడొచ్చు, అది క్లియర్గా దాంట్లో ఉంది. పోప్ లియో అని స్టార్ట్ చేశాడు, ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేసుకొచ్చాడు. దట్ షోస్ అసలు ఏమని అనుకుంటున్నాడు ట్రంప్, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్న క్రమం. ఇటు పోప్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. పోప్ రియాక్ట్ అవుతూ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దేశానికి సంబంధించి కావచ్చు, ప్రపంచానికి సంబంధించి కావచ్చు, కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే జనహితార్థం తీసుకోవాలి అనే అర్థం వచ్చేలా, అనే భావం వచ్చేలా ఆయన మాట్లాడుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఏమన్నారు ఒకసారి చూద్దాం. ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా పోప్ ఏం మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత ట్రంప్ తన ట్రూత్ ఖాతాలో ఏం చెప్పుకొచ్చారు చూద్దాం. To sense in English, I would simply say once again what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. Sense in English, I would simply say once again what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that
the human being is capable of. And we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. రైట్, అది పోప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏమన్నారనేది క్లుప్తంగా నేను తెలుగులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. శాంతి కోసం ప్రపంచం చూస్తోంది, వైలెన్స్ కోసం కాదు అని అర్థం వచ్చేలా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచం శాంతి కోరుకుంటోంది, హింస కాదు అనేది. దాంతోపాటు అందరూ కలిసి వార్ని రిజెక్ట్ చేయండి అంటూ ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇక ఈ యుద్ధం దేన్ని రిజాల్వ్ చేయలేకపోతుంది, కనీసం ఎనీథింగ్ అంటూ ఆయన కోట్ చేశారు. నాట్ రిజాల్వింగ్ ఎనీథింగ్. ఓ పక్క ఎనర్జీ క్రైసిస్, ఇంకో పక్క ఎకనామిక్ క్రైసిస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచాన్ని చుట్టుముడుతున్నాయంటూ పోప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, ఇది ఇంకా హేట్రెడ్ని పెంచుతోంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హేట్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో అంటే ఇంకా వ్యతిరేకత పెంచుతోంది, ఒకరి మీద ఒకరిని విద్వేషాన్ని పెంచుతోంది తప్ప ఎక్కడా ఇది ఒక సానుకూల పవనాలకి అంటే సానుకూల దృక్పథంగా వెళ్ళటం లేదు. టేబుల్ మీదకి వచ్చి అంటే శాంతి చర్చలకు కూర్చోండి అండ్ అలాగే ప్రజలకు ఆయన పిలుపునివ్వడం జరుగుతోంది. మీ దేశాధినేతలు కావచ్చు, లేకపోతే మీ రాజకీయ నేతల మీద ఒత్తిడి తీసుకురండి, ఈ యుద్ధం ముగిసేలా ప్రెషర్ చేయండి అంటూ. ప్రెషర్ అంటే కంప్లీట్ ప్రెషర్ అని కాదు, రిక్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నమో లేకపోతే అటువంటి మార్గం చూడాలని చెప్పి. అండ్ మరి ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఇన్నోసెంట్ అంటే అమాయకులు, చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధానికి బలైపోతూ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా విక్టిమ్స్ అవుతూ ఉన్నారు. ఈ విక్టిమ్స్ని అంటే ఈ బాధితుడిని మనం కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి యుద్ధం ఏమీ సాధించడం లేదు, కాబట్టి యుద్ధాన్ని మనం వెంటనే ఆపేయాలి అని చెప్పి పిలుపునివ్వడం జరిగింది పోప్. ఇంట్రెస్టింగ్ కమెంట్స్ అయితే ఇక్కడెక్కడ మీరు గమనిస్తే అమెరికా పేరు తీయలేదు, లేకపోతే మరి ముఖ్యంగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇరాన్ పేరు కూడా తీయలేదు. కానీ గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరంటే భుజాలతో నూక్కున్నట్టుగా వెంటనే ట్రంప్ రియాక్ట్ అవుతున్నాడు. ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు, ఒకసారి ట్రంప్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ మీరు చూడొచ్చు. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్క్రీన్స్ ఆఫ్ RTV. ఏమంటాడు, పోప్ లియో ఈజ్ వీక్ ఆన్ క్రైమ్ అండ్ టెరబుల్ ఫర్ ఫారెన్ పాలసీ. He talks about fear of the Trump administration but doesn't mention the fear that the Catholic Church and all other Christian organizations had during COVID when they were arresting priests, ministers and everybody else for holding church services. Even when going outside, the being 10 and even 20 feet apart. మీరు చూడొచ్చు పోప్ లియో ఆయన నేరాల మీద చాలా వీక్గా ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఇది ఫారెన్ పాలసీకి అత్యంత టెరబుల్ లాంటి అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చాడు ట్రంప్.